कैकेयी सहित दशरथ समय अतिबाहित करुले। ओलारे दशरथ 750 स्त्री से मधुर 3 गोटी होती प्रमुख किए किए कौशल्या हेले धर्मपत्नी धर्म कार्य से स्त्री रहिले एवं जेहेतु सुंदरी कैकेयी तांको सहित भोग विलास रे रहंती राजा दशरथ अधिक समय भोग विलास रहंती कैकेयी सहित एवं सुमित्रा हेले दासी पत्नी ताकर काम कोन दासत्व तांकर दास काम माने दासी काम करिवा हला गोटे दासीर कर्तव्य दासी परि सेवा करती दशरथंकर तांको नाम हला सुमित्रा मोड़ा मोड़ी चिपा चिपी करंती। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग हेले उलारे एही परि रामचंद्र वनवास गले प्रथम वर थिला सम्रासुर युद्ध समय रे द्वितीय वर थिला ए जो बथटी हे जाइथिला गालरे 2 गोटी वर रे राम वनवास गले। जेतेले रामचंद्र वनवास गले अरे वनवास को जीवा बेले सुनंदु जे भले अच्छा अरे जेतेबेले वनवास गले हाँ सीता मध्य बाध्य कले प्रभु मु तुम संगरे जीवी सीता जेतेबेले तुम संगरे जीवी बोली बाध्य कले सेतेबेले विचार कले राम अति सुंदरी कोमलमती नारीटीए याकु धरी वनस्तरे पहाड़ जंगल कंटा लटा बुदा बुलिवा संभवपर नुह कौन कले सेतेबेले कौन कले अरे अग्निदेव को राम स्वरणा कले अग्निदेव को राम स्वरणा कले अग्नि को हस्त रे सीतांगु दे देले अग्नि को हस्त रे सीतांगु दे देले। सुनंदु आगे मोर पंडित जन माया सीता दे होइला बहन प्रकृत सीतारे अग्नि रे रहिले माया सीता को राम दे धरिले 14 वर्ष वनवास गले देखो 14 वर्ष वनवास गले। अरे गोटे हेले सीता गोटे हेले माया सीता ए माया सीतांकर कथा कौन जानी जुगरे बापा कौन अरे जेते बेले माया सीता राम पास थिले अरे रावण चोराई नेला सीतांगु जे होले अरे रावण तो चोरे नबार इच्छा नथिला तार से कहितला राम को तमे जदि न आसबो मु जिमिते हेले मो झियो को धरि गिरी जीवी जिमिते हेले धरि गिरी से तार प्राणपण चेष्टा करी सीतांगु धरि गिरी गला लंकापुर को हेले ओलारे जेतले लंकापुर को नेला भगवान रामचंद्र रावण को बद्ध कले सीतांगु उद्धार कले सीतांगु उद्धार कर आनिबा परे अरे अग्निदेव को डाकिरे पुणी अग्नि रे परीक्षा करिले अग्निदेव को पुणी डाकी अग्नि रे परीक्षा कले कारण कौन प्रकृत सीता रही जाइछन अग्नि रे माया सीता को धरी जंगल रे बुलुथुले तेणु प्रकृत सीता को आनिबा पई अग्नि को परीक्षा हला। अरे जेते बेले अग्नि घर परीक्षा हेला अरे जेते बेले अग्नि घर जे परीक्षा हेला प्रकृत सीतारे अग्निरु आसिला प्रकृत सीता अग्निरु आसिला सेते बेले माया सीता बोइला वचन सेते बेले माया सीता बोइला वचन मो स्वप्न थोड़ा रहिला आहे भगवान मो स्वप्न थोड़ा रहिला आहे भगवान। हे प्रभु 14 वर्ष काल तुम संगने बोलिली 12 वर्ष 10 मास तुम संगरे थी 14 मास रही मु अशोक वन रे तापरे आपणकर सानिध्य लाभ करि पारले नाही तुमको स्वामी रूप में पाइली स्वामी बोली मन रे विवेचना करी 14 वर्ष काल जंगल रे बुलिली हेले तमरो सानिध्य लाभ करि पारले नाही बोला ओ सेतले भगवान राम कहिले कौन धर्म संकट रे पड़ी गले भगवान राम माया सीता कहिला मु तुमरो सानिध्य लाभ करि पारले नाही सेते बेले भगवान राम को बाध्य करूचंदी माया सीता हे प्रभु राम मु तुमको जमिति हेले स्वामी रूप में पाइबी ये मोर मनस्थ जमिति हेले मु तुमर पत्नी रूप में रहिबी उलारे ओ किए कौन कहउचंदी अलग कथा किंतु प्रकृत पुराण मत
ये जो माया सीताटा किए जानिछु କିଏ अरे भगवान राम रे बोइले वचन କଣ कली जुग रे बाहा होइबि पुन कली जुग रे बाहा होइबि पुन जेते बेले कली जुग दे आसीबो भेंकटेश नाम मोहर होइब भेंकटेश नाम मोहर होइब आज्ञा सेतेले भगवान राम कहिले मोर नाम हम भेंकटेश भेंकटेश कलिजुगरे कोटे अछि आज्ञा କୋଉଠେ अरे तिरुपति रे बाबू ताहारो नाम ତିରୁପତି तिरुपति रे बाबू ताहारो नाम तीन गोटी पतिर अटंती जे पति देव भगवान ଆଚ୍ଛା तीन गोटी पत्नीर पति भगवान भगवान कही मु कली जुगरे तुमको विवाह करी कली जुगरे मोर सानिध्य लाभ कर मोर पत्नी रूप में मोर निकट में तुम रहिब अरे भेंकटेश्वर आमे जन्म हेले प्रभु भगवान तिरुपति रे रहिले सुन हे सुजन अरे तिरुपति बोले कौन त्रिपति तीन जनकर पति से तीन जन किए किए କିଏ କିଏ अरे माया सीता हेले बाबू पद्मावती जान हौ। श्रीदेवी भूदेवी पुणी पद्मावती नाम श्रीदेवी भूदेवी पद्मावती नाम तीन गोटी पत्नीर पति हेले भेंकटेश जान ଆଚ୍ଛା तिरुपति बोइले बाबू तीन जनकर गोटे पति अटंती शुण हे सुज्ञानर ହଁ ओलारे ଓ श्रीदेवी बोले लक्ष्मी भूदेवी बोले वसुमती पद्मावती बोले माया सीता तीन जनकर पत्नी रूप पति रूप रहिले भगवान भेंकटेश तिरुपति रे तेणुक नाम है तिरुपति आर अर्थ आम बुझी पारे खाली तिरुपति बोली कही दौचे नहीं बाबा तिरुपति अर्थ है तीन जनकर पति होचते भेंकटेश से रहिले कलिजुगरे तिरुपति नाम रे तेणुक नाम है तिरुपति पद्मावती रूप में माया सीता जन्म हेले कलिजुगरे हेले उलारे ଓ दीटा सीता है आउरी दीटा सीता अच्छी ଆଉ ଦିଟା କିଏ आउ दीटा सीता किए रे କିଏ अरे जेते बेले माया सीता बधिला इंद्रजीत तृतीय सीता बोलिन जगत विख्यात उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग 3 नंबर सीता किए रे काया सीता बोली आम जाको कहूँ काया सीता बोले कौन रे ना मिछर गोटे सीता कला इंद्रजीत भगवान राम निकट में नहीं बध कला काया सीता ଆଚ୍ଛା काया सीता बध हो गले सी हेले 3 नंबर सीता 4 नंबर सीता किए रे କିଏ ସେ अरे जेते बेले माता सीता पुणी रहिले बाल्मीक आश्रम रे असती बोली पुणी प्रभु घौड़ी न देले हेले उलारे ଓ असती बोली सीता को घोड़ी देले भगवान रामचंद्र ଆଚ୍ଛା हेले असती बोली कहीं कहले बाबा କାହିଁକି सीता तो असती नुहंती ନା भगवान कौन जानी ना कि रामचंद्र कौन जानी ना सीता गोटे सती नारी बोली ଆଉ कि गोटे कौन कहीदेला कौन ता कथा को विश्वास करवा कथा कि उलारे ଓ गोटे थरे 3टा जिनिस घटिला कौन 3टा जिनिस घटिला କଣ 4टा जिनिस गोटे थरे आसो 4टा कारण सीता को वनवास को दबार पठेबार कारण निर्वासन दंड दबार 5 प्रकार कारण आसो 5 मास गर्भरे सीता गले वनवास ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା निर्वासन दंड पड़ला सीता प्रथम कारण कौन शुणे गोटे गोटे कारण मुझे कहूँ शुण
আরে সীতা দেবী বসিচন্দি আরে দশরথ যেতবে রাবণকে বধ কলে রাম সীতা আসি পৌঁছিগলে অযোধ্যারে রাম ধরি রাজা হওয়া পরর কথা উল্লা ভগবান রামচন্দ্র কেতে বর্ষ শাসন কলে রাজ্যরে কেতে বর্ষ আরে 11,000 বর্ষরে রাজুতি করিলে 11,000 বর্ষ রাজুতি করলে ভগবান রামচন্দ্র হেলে রামঙ্কর আয়ুষ কেতে জানিছু রামঙ্কর আয়ুষ হচ্ছে 11,000 বর্ষ আচ্ছা রামচন্দ্র কেতে বর্ষ বঞ্চিলে আরে 13,000 বর্ষ রাম যে বঞ্চিলে আউ 2,000 বর্ষরে কাহু সে পাইলে হ্যাঁ কোটু পাইলে তাঙ্কর আয়ুষ হচ্ছে 11,000 বর্ষ রামঙ্কর আয়ুষ কিন্তু 13,000 বর্ষ পর্যন্ত রামচন্দ্র বঞ্চিଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ 2,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତ ମରିଯିବା କଥା ହଁ ଶୁଣେ ବାବା ମୁଁ କେତେଟା କାରଣ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଯାକ କାରଣ ତତେ କହିବି ଠିକ ଉଲ୍ଲାରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କର କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ମା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମାତା କୈକେୟୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାତା କୈକେୟୀ କହିଲେ ହଇଲ ଝିଅ ଏ ହଇମା ତୁ ତ ରାବଣପୁରରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁ କହିଲୁ ଆଉ ରାବଣର ରୂପଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିପାରିବୁନି ମା କିନ୍ଦିଆର ଦେଖିଛୁ ଜାଣିଛୁ ରାବଣର ରୂପଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିପାରିବୁ କହ କିନ୍ଦି ଉଲ୍ଲାରେ ଓ ଏଠି ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆସିବ କଣ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରାଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିରେ ଆରେ ସୀତା 14 ବର୍ଷ କାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ 14 ମାସ ରହିଲେ ଅଶୋକ ବନରେ ରାବଣ ବାରମ୍ବାର ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥାଏ ଆଚ୍ଛା ରାବଣଙ୍କର ସୀତା କଣ ରାବଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ରାବଣର ନାହିଁ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରେ କଣ ଆରେ ପାଦର ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକୁ ଜାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକୁ ଜାଣ ସୀତା ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣ ସୁଜ ହଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୁଖ ନ ଦେଖିବ ଗୁଣ ଠିକ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୁଖ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଏ ଯେ ନିୟମ ତହିଁ ପର ପୁରୁଷ ମୁଖ ନ ଦେଖିବ ଆରେ ପର ପୁରୁଷର ମୁଖ ନ ଦେଖିବ କେବଳ ପାଦକୁ ତାର ଦେଖିଥିବ କେବଳ ପାଦ କୁତା ଦେଖିଥିବ ଆରେ ରାବଣର ଖାଇଲା ଗୋଡର ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକି କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ଅଛି ନଜର ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୌଣସି ଶରୀରର କୌଣସି ବିଷୟ ମାନେ ଜାଗାକୁ ସୀତା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ଦିଆର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କହିଲେ ଆଲୋ ଝିଅ ରାବଣର ରୂପଟା ଟିକେ କହିବୁ କି ମା ଟିକେ ଚିତ୍ରପଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି କହ ରାବଣର କେମିତି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ମନରେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ହେ ମାତା କୈକେୟୀ ମୁଁ ତ ରାବଣର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନି ରାବଣ କେମିତିକା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେବଳ ତାର ପାଦର ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକୁ ମୋର ନଜର ଅଛି ତେଣୁ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିଟା କେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରପଟ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାତା ସୀତା ବିରାଟ ବଡ଼ ପାଦ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିଟା ଚିତ୍ରପଟ କାଟିଦେଲେ ହେଲେ କୈକେୟୀ ରାବଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୀତା ସିନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କୈକେୟୀ କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ସମୟ ନା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସହିତ ହୋଇଲା ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ଦଶରଥ ସହିତ ଦ୍ୱିଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଦଶରଥ ସହିତ ରାବଣର ଦ୍ୱିଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିଥର ଯାକ କୈକେୟୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆରେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଶଲ୍ୟା ହୋଇଲା ହରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦଶରଥ ସମୁଦ୍ରରେ କରୁଥିଲେ ସ୍ନାନ 750 ରାଣୀକୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ରାବଣ ସହିତ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜା ସେ ସମୟରେ ରାବଣ ସବୁ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିଲା କାହାକୁ ନେବି ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ିଦେଲା କୋଉଟା ନୁଇ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନେବି ଆଙ୍କର 750 ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା କିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଥାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବି ବୋଇଲା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଲା ନାହିଁ ହେଲେ ରାବଣ କ'ଣ ନେଲା ରାବଣ ଦଶରଥଙ୍କର କ'ଣ ନେଲା ଗୋଟେ ରଜା ଯଦି ରଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ନବ ନା ଏକରେ ରାଜ୍ୟ ନବ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନବ ନହେଲେ ଝିଅ ନବ ନହେଲେ କ'ଣ ନବ ତାର ମୁକୁଟ
ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ମୁକୁଟ, ଦଶରଥଙ୍କ ଦିଟା ମୁକୁଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମର ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖଞ୍ଜିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନାରେ ତିଆରି। ଗୋଟେ ଖାଲି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖଞ୍ଜିତ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଥିଲା। ଦିଟା ମୁକୁଟରୁ ଦିଟା ଯାକ ମୁକୁଟ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଦଶରଥକୁ ହରେଇକିରି ଦି ଜଣ ଦିଟା ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନେଲେ? ଆରେ ପ୍ରଥମ ମୁକୁଟ ନେଲା ବାଳି ଜୟ ରାଜନ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇକିରି ଦଶରଥକୁ ବାଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ନେଇଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖଞ୍ଜିତ ମୁକୁଟ। ଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁଟ ନେଲା ରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁଟ ନେଲା ରାବଣ। ପ୍ରଥମ ମୁକୁଟ ନେଲା ବାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁଟ ନେଲା ରାବଣ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ତ ଦିଟା ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଧରି ପଳେଇଛି। କୈକେୟୀ କଣ କଲେ ରେ ବାବା? ରାବଣକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ରୂପଟି କରି ସୀତା ତାଙ୍କ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। କୈକେୟୀ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। କୈକେୟୀ କଣ କଲେ ନା ରାବଣର ପୁରା ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରପଟଳଟା କାଟିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରପଟଳ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସି ସୀତା ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ମୋହଗତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାବଣଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟଳ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ରାମ ଆଇଛନ୍ତି। ରାମ ଆସିବାରୁ କୈକେୟୀ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଦେଖେ ରାବଣର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି କେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଥରା କୁଆଡ଼େ ସେ ଚିତ୍ରପଟ କାଟିଥିଲା? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କୈକେୟୀ କାଟିଥିଲେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ଏସବୁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସୀତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ରାବଣକୁ କ'ଣ ଇଏ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ କି? ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମୋର ମା ଅଛି ଏଠି, ମୋ ମା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମୋର ଜ୍ଞାତି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଯେ ରାବଣକୁ ଇଏ ସେତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାମ ନା ଧୋବା ଧୋବୁଣି କଳି କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ସେ ସମୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ ନା ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୀତା ଦେବୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଉଠି ପଡ଼ିବା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ପୁଣି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଦେବୀ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୀତା। ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ କହେ? ସ୍ୱାମୀକୁ କହେ ନା ନାଇଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହବ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କଥା ତୁମକୁ କହିବି। ରାମ କହିଲେ, କହୁନ, କୁହ, କ'ଣ କହିବ କୁହ? ନା ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି, ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି, ମୋର ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ମୋର ଗୋଟେ ମାଗିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନା କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ? ସେତେବେଳେ ସୀତା ପୁଣି ବୋଇଲେ ବଚନ, ଏ ଦଶରଥ ଅର୍ଥେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ମୁଁ କେବେ ନ ରହିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଯେଉଁ ମାତା ବନସ୍ଥକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାତା ବନସ୍ଥକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଠିକ ଯେଉଁ ମାତା ବନସ୍ଥକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ମାତା ପୁଣି ଚିତ୍ର ବିଦୁଳାକୁ କାଟିଲେ। ମିଛ ସତ କଥା ତୁମ ଆଗେ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନ ରହିବି ଏବେ ଜାଣ। ଯଦି ମୋ ସନ୍ତାନ ହୋଇବ ଜନମ, କପଟରେ ମାନେ ମାରିଦେବେ ଜାଣ। ତେଣୁ କରି ଏଠାରେ ନ ରହିବି ପୁଣ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି। ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, एमानक गहଳରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। एमाने सदा सर्वदा कूट चक्रांत कले, मत सबु बेले हटहटा करने चिंता करुचंदी। मोर पिलामानकु मध्ये माने हटहटा करी कुबुद्धि देबे, पिलामानकु मध्ये भल रखिदेबेनी। तेणु मु एमानक गहଳରେ न रही ऋषि आश्रम में रहिबाकु चाहूछि। मोर संतान मु ऋषि आश्रम में जन्म करिबी, एतिकी मात्र आपण आदेश दियंतु। राम को एक कथा मन पाइला, बोले देख सियाड़े रजक रजकी कली करुले, इे माँ मैंने भी तृष्णा होती सीता इे सीता कहते मु जीवी ऋषि आश्रम रही। ये समय रामचंद्र विचार कले 11,000 वर्ष गत हो गला, आउ 2,000 वर्ष मोर आयुष अच्छी।
ଏ 2000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କାହାର ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର। କେମିତି ବାପାଙ୍କର ନା ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ ରାମ ଦଶରଥ ଆସିଲେ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିନୁ କହିଲେ ଆରେ ରାମ ତୁ ମୋର 3 କୁଳ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାମ ରଖିଦେଲୁ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଜି ବାପା। ରାବଣକୁ ମାରିବା ପରେ ଦଶରଥ ଖୁସି ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରାମ କହିଲେ କଣ ବାପା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ତୁମର ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା ହେଲେ ତମର ତ ବୟସ ସରିନି ତମର ଆହୁରି ବୟସ ଅଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ସିନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦଶରଥ କହିଲେ ନାହିଁ ରେ ବାପା ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇକରି ଏମିତି କରିବ ଜଗତ କ'ଣ ଶିଖିବ ଜଗତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନେବ ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆୟୁଷ ଅଛି 2 ବର୍ଷ 2000 ବର୍ଷ ଏ 2000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେଉଛି ରେ ବାପା ତୁ ଅଧିକ 2000 ବର୍ଷ ରହି ସଂସାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପୁଣି ଆଉ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ 2000 ବର୍ଷ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ରାମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପଠେଇବି ଏ 2000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏ 2000 ଆୟୁଷ ମୋ ବାପାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ପଠେଇବି କାଳେ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯିବ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଗଲେ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବ ଇଏ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଆୟୁଷ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିକିରି ରାମ ସୀତାକୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇଦେଲେ। 5ଟା କାରଣ ଏ 5ଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୀତା ଦେବୀ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ ସତ ଘଟଣା କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଆରେ ଉରା ଓ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ବାପା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ରହିଲେ ବନବାସରେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ରହିଲେ ବନବାସରେ ଆରେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ନା ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ କଣ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ରାମ ତୁମେ ଯଦି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବ ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବିନି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତି କହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦେଶରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଓଲାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାକୁ ମିଶି ହେଲା 4 ଜଣ। ଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାକୁ ମିଶିରେ ହେଲା 4 ଜଣ। ରାମାୟଣରେ 4 ସୀତା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ଗୋଟେ ହେଲେ ମାୟା ସୀତା ଗୋଟେ ହେଲେ କାୟା ସୀତା ଗୋଟେ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଏହିପରି ରାମାୟଣରେ 4ଟା ସୀତା ଠିକ ନା ନାଇଁ। ରାମାୟଣରେ 4ଟା ସୀତା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଓଲାରେ ଓ ପଚାରିଥିଲୁ ରାମାୟଣରେ କେତେଟା ସୀତା ହଁ ବୁଝିଲୁ ଅବୁଝା ଥିଲା ପରାରେ ଅବୁଝା ଥିଲା ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ବୁଝେଇଦେଲି ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଝିଲି। ରାମାୟଣରେ କେତୋଟା ସୀତା 4ଟା ସୀତା ଆଉ ଏଥର ବୁଝିଗଲୁ ନା ନାଇଁ ଏଥର ବୁଝିଗଲୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ରାମାୟଣରେ 4ଟା ସୀତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଝିବାର ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କନୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନୁ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା